वेलकम पिला माने वेलकम आम आज दशम श्रेणी ग्रामार नत्व विधि सत्व विधि विषय जानिबा। नत्व विधि कौन आउ सत्व विधि कौन। नत्व विधि होची न स्थान रे णर व्यवहार को नत्व विधि कह जाए। न स्थान रे णर हवा को नत्व विधि कह जाए। न स्थान रे ण हेबा को नत्व विधि कह जाए। ऊपर तीनोटी धाड़ी अच्छी आमे प्रथम धाड़ीर शब्द गुड़िकर शेष न द्वितीय और तृतीय धाड़ीर शब्द गुड़िकर शेष न व्यवहार होइछि। एपरि काहेकि होइछि एबे आमे गभीर भाव में प्रथम धाड़ीर शब्द गुड़िक आमे देखिबा। देखो प्रथम धाड़ीर एटी शब्द अच्छी मदन दान दिन दिन मुन प्रसून फेन दैन। ये सब शेष अक्षर न शेष अक्षर कौन शेष अक्षर न अच्छी नाई कि सब शेष अक्षर न अच्छी। सेमती द्वितीय धाड़ी रे शेष अक्षर अण ऋण तृण मसृण जीर्ण विदीर्ण उत्तीर्ण कृष्ण भाषण अन्वेषण हितैषण। तृतीय धाड़ी रे सेमती प्राण द्रारुण मार्गण दर्पण रुक्मिणी प्रयाण म्रियमाण रावण अपराण। तेणु ये कहीं प्रथम धाड़ी रे न द्वितीय धाड़ी रे अणर व्यवहार होइछि आमे सेगुड़िक जानिबा। प्रथमे आमे प्रथम धाड़ी विषय देखिबा। प्रथम धाड़ी जो शब्द गुड़िक अच्छी ता विषय जानिबा। ये देला मदन मदन न कौटी व्यवहार होइछि ना अकार पर न अच्छी मदन म अ द न म कहीं लिखाई ना म हूँ गोटे व्यंजन वर्ण तेणु प्रत्येक व्यंजन वर्ण रे गोटे स्वर वर्ण मिसी थाए से म द न तेणु ये अकार पर न होइछि अकार पर ये न अच्छी अकार पर न होइतिबारु तेणु आमे मन रखिबा कौन ना ये देछि स्वर वर्ण अ आ इ अ आ हर्षे अ आ हर्षे दीर्घ इ हर्षौ दीर्घ उ ए आउ ऐ ये 8टी स्वर वर्ण पर कौन ना न थिले से नर व्यवहार होते आ परिवर्तन हब नाही। ये स्वर वर्ण पर न थिले न ही रहिबो सेतिपई एठी नर व्यवहार है। प्रथम नियमटी आमे मन रखिबा। प्रथम धाड़ी रे दिया जाइथिबा शब्द गुड़ी को लक्ष्य कले जणा जिवो जे अकार आकार ईकार हर्षईकार दीर्घईकार हर्षउकार दीर्घउकार एकार ऐकार स्वर पर न अच्छी। तेणु भाषा रे शब्द गुड़िक अविकल एहीपरि चलुची। यही शब्द गुड़िक न स्थान रे अण होई परिबो नाही। तेणु आमे मन रखिबा जोंठी कौन ना यही स्वर वर्ण अ आ इ उ ए ऐ 8टी स्वर वर्ण पर कौन ना न ही रहिबो नर केबे अण हेबो नाही। एटा प्रथम नियम। तेणु द्वितीय धाड़े जो शब्द गुड़िक अच्छे आमे से गुड़िक देखिबा। ऋण तृण मसृण जीर्ण विदीर्ण उत्तीर्ण कृष्ण भाषण अन्वेषण हितैषण। ऋण ऋण देख कौन ना रूपर न अच्छी नहीं कि ऋण ये रूपर न अच्छी रूपर न थिले ये कौन हम ना अण हेब। तृण सेमती रूपर न थिले सेठी अण हेब। मसृण मसृण सेमती रूपर न जीर्ण रूपर र पर न अच्छी विदीर्ण र पर न एमती उत्तीर्ण उत्तीर्ण सेमती र पर न एठी कृष्ण स पर न स पर
ନଥିଲେ ସେଠି ଣ ହେବ। ଏଠି ସେମିତି ଭାଷଣ ମୁଦ୍ନେଶ ଯେଉଁଟା ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ନଥିଲେ ଣ ହେବ। ସେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ନ, ସେମିତି ହିତୈଷଣା ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ନ। ଏସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ନିୟମ କ'ଣ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ର ସ ପରେ ବା ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ନ ଥିଲେ ଣ ହୁଏ। ରୁ ର ଆଉ ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦରେ ନ ଥିବ ସେଠି ଣ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତି ଏଠି ଋଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ରୁ ପରେ ଏଠି ନଥିଲେ ଏଠି ଣ ହେଇଛି। ତୃଣ ମସୃଣ ଏଠି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ରୁ ର ସ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ରୁ ର ମୁଦ୍ନେଶ ପରେ କ'ଣ ନା ନଥିଲେ ସେଠି ଣ ହୁଏ, ଣ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣ, ଦାରୁଣ। ପ୍ରାଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ନ ଅଛି। ଦେଖ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ଏଠି ନ ଅଛି ପ୍ରାଣ। ଦାରୁଣ ସେମିତି କ'ଣ ହର୍ଷ ଉ ପରେ ନ ଅଛି ଏଠି। ମାର୍ଗଣ, ମାର୍ଗଣ ହେଲା କ ବର୍ଗ ଗ ପରେ ନ ଅଛି। କ ବର୍ଗ ଗ ପରେ ନ ଅଛି। ଦର୍ପଣ ପ ବର୍ଗ ପ ପରେ ନ ଅଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ସେମିତି ପ ବର୍ଗ ମ ପରେ ନ ଅଛି। ପ୍ରୟାଣ ପ ବର୍ଗ ପ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଗ ପରେ ନଥିଲେ ସେଠି ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେମିତି ମ୍ରିୟମ୍ରାଣ এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଣର ଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଠାରୁ ଐ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ନ ହିଁ ରହିବ, ଣ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନ ଅଛି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଦାରୁଣ ସେମିତି ଉ ପରେ ନ ଅଛି ହର୍ଷ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦାରୁଣ ଣର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ସବୁଠି ନିୟମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଇଛି ପୂର୍ବ ନିୟମ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନର ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ରୁ ର ମୁଦ୍ନେଶ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ତାପରେ ଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ପରେ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ନର ଣ ହେବ। କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଦାରୁଣ, କେଉଁଠାରେ କ ବର୍ଗ ମାର୍ଗଣ, କେଉଁଠାରେ ପ ବର୍ଗ ଦର୍ପଣ ରୁକ୍ମିଣୀ, କେଉଁଠି ୟ ପ୍ରୟାଣ ମ୍ରିୟମାଣ, କେଉଁଠି ଅନ୍ତସ୍ଥ ୱ, କେଉଁଠି ହ। ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ପ ବର୍ଗ ଦର୍ପଣ ପ ବର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ଅଛି। ଦର୍ପଣ ପ ବର୍ଗର ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ପ ପରେ ଅ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେଠି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେମିତି ଏଠି ମ୍ରିୟମାଣ ଦେଖିବା ଏବେ ପ ବର୍ଗ ମ ପରେ ନ ଅଛି। ମର କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯାଇକି ଏଠି ମ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନ ଅଛି। ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିୟମର କୁ କ'ଣ ନା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ରୁ ର ସର ଠିକ୍ ପରେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘ ମ ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ୟ ୱ ହ ପରେ ନଥିଲେ ଣ ହୁଏ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା ନାଇଁ କି। ରୁ ର ସର ବ୍ୟବଧାନ ରୁ ର ସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯଦି ଥିବ ନ, ତାହେଲେ ସେଠି ନିୟମ ମାନିବ ଠିକ୍ ପରେ ନଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ମ ବର୍ଗ ଏଠି ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନର ଣ ହେଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଣ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ମ୍ରିୟମାଣ ମର ପରେ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯାଇକିରି ଏଠି ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନର ଣ ହେଉଛି।
ତେଣୁ ଏଠି ରୁ ର ମୁଦନେ ସ ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ଦେଖ ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ ଏଠି ନର ଣ ହେବନି। ଏଦିନ ରଚନା ର ପରେ ଚର ଅଛି ବ୍ୟବଧାନ ଚ ଥିଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ନ ହିଁ ରହିବ। ମାର୍ଜନା ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନର ଣ ହେବନି, ସେଇ ନ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁଠି ଆମେ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଦେଖିଲେ ସେଠି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରୁ ର ସ ପରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସେଠି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନର ଣ ହେବନି, ସେଇ ନ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଏ ଐ ଆଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠି ନ ହିଁ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ରୁ ର ମୁଦନେ ସ ପରେ ନ ଥିଲେ ସେଠି ଣ ହୁଏ। ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ହେବନି, ଠିକ୍ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ଣ ହେବ। ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ଯେମିତି ରଚନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ର ଚ ନା ନାଇଁ କି, ର ଚ ନା, ଏଠି ର ପରେ ଚର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେଇ ନ ରହିଲା, ଏଠି ଆଉ ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ର ପରେ ନ ଥିଲେ ସେଠି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ, ନର ଣ ହେବ। କ ବର୍ଗ କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଅନ୍ତେସ୍ତ ଜ ୟ ୱ ହ ଅନୁସାର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଣ। ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନର ଣ ହେବ। କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଆମର 5ଟା ବର୍ଗ ଅଛି କଚଟା ତପ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗର ଅଛି କେବଳ କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଏ 2ଟା ବର୍ଗ ଆଉ ଅନ୍ତେସ୍ତ ଜ ୟ ୱ ହ ଅନୁସାର ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ପରେ ଯଦି ନ ଥିଲେ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନର ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନ ଓ ଣର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ ଅଣା ଅଣା ପରେ ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନିୟମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଏସବୁ ପରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 8ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସେଠି ନ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଣ ଅଛି ଣ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ନା ନିୟମର ପାଳନ କରାଯାଏନି, ଉଲ୍ଲଂଘନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଣାକାର ବି ସେମିତି ଅ ପରେ ଣ ଅଛି ଆଣ ନାଇଁ କି, କଣିକା ହର୍ଷେଇ ପରେ କ, ତେଣୁ ସବୁଠି ନିୟମର ପାଳନ ହୁଏନି। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାକୁ ନତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ରୁ ର ମୁଦନେ ସ ପରେ ନ ଥିଲେ ଣ ହୁଏ ଏବଂ କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଏସବୁ ଥିଲେ ନର ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା। 3ଟି ନିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନର ଣ ହେଉଛି। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।